સ્વામિનારાયણ રે ગઢડા પ્રથમનું 48મું વચનામૃત. ગઢડા ફર્સ્ટ 48. 4 પ્રકારના કુસંગીનું વચનામૃત છે. 4 પ્રકારના કુસંગીનું આ વચનામૃત છે. સંવંત 1876 મહા સુધી 13ને દિવસ સ્વામી શ્રી સજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિરની આગળ લીમડાના વૃક્ષની હેઠે ઓટે મધ્યે ઢોલિયા ઉપર આથમણે મુખારવિંદે સંધ્યા સમયે બિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ 2 મસાલો બળતી હતી અને શ્રી વાસુદેવ નારાયણની સંધ્યા આરતી તથા નારાયણ ધૂન્ય થઈ રહી. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, સર્વ સાવધાન થઈને સાંભળો. એક વાર્તા કરીએ છીએ. ત્યારે સર્વમુનિ તથા હરિભક્ત બોલ્યા છે, હે મહારાજ કહો. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને નિત્ય પ્રત્યે ભગવાનની પૂજા કરીને સ્તુતિ કરીને ભગવાન પાસે એમ માગવું છે, હે મહારાજ, હે સ્વામીન, હે કૃપા સિંધો, હે શરણાગત પ્રતિપાળક, કુસંગી થકી મારી રક્ષા કરજો. તે કુસંગી 4 પ્રકારના છે. એક કુડાપંથી, બીજા શક્તિપંથી, ત્રીજા સૂક્ષ્મ વેદાંતી અને ચોથા નાસ્તિક. આ 4 પ્રકારના કુસંગી છે. તેમાં જો કુડાપંથીનો સંગ થાય તો વર્તમાનમાંથી ચૂકાડીને ભ્રષ્ટ કરે, અને જો શક્તિપંથીનો સંગ થાય તો દારૂ માંસ ખવડાવીને સધર્મ થકી ભ્રષ્ટ કરે, અને જો સૂક્ષ્મ વેદાંતીનો સંગ થાય તો ભગવાનનું ધામ તથા ભગવાનનો જે સદા દિવ્ય આકાર તથા ભગવાનના અવતારની મૂર્તિઓનો જે આકાર તે સર્વને ખોટા કરીને ભગવાનની ભક્તિ અને ઉપાસના તે થકી ભ્રષ્ટ કરે. અને જો નાસ્તિકનો સંગ થાય તો કર્મને સાચા કરીને પરમેશ્વર એવા જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન તેના ખોટા કરી દેખાડે અને અનાદિ શાસ્ત્રના માર્ગ થકી ભ્રષ્ટ કરે. માટે ભગવાનની પાસે માગવું છે, એ 4 પ્રકારના માણસોનો કોઈ દિવસ સંગ થશો નહીં. અને વળી એમ પ્રાર્થના કરવી છે, હે મહારાજ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, ઈર્ષા અને દેહાભિમાન એ આદિ જે અંતઃશત્રુ તે થકી રક્ષા કરજો અને નિત્ય તમારા ભક્તોનો સમાગમ દેજો. એવી રીતે નિત્ય ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી અને એ કુસંગી થકી અને અંતરશત્રુ થકી નિરંતર ડરતા રહેવું. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. Gajada first 48, the 4 types of kusangis. On the evening of Mahasudi 13, Samvant 1876, January 28, 1820, Swami Shri Sajananji Maharaj was sitting facing west on a large decorated cot on the platform under the neem tree in front of the Mandir of Shri Vasudev Narayan in Dada Khacha's Darbar in Gajada. He was dressed entirely in white clothes. At that time, an assembly of munis as well as devotees from various places had gathered before him. 2 torches were lit in front of him after the evening arti of Shri Vasudev Narayan, and the Narayan Dhun had finished. Then Shriji Maharaj said, I wish to speak to you, so please listen with attention. All of the munis and devotees said, please do, Maharaj. Thereupon, Shriji Maharaj said, after performing the puja and prayers of God, a devotee should daily pray, O Maharaj,
O Swami, you are an ocean of grace. You are a guardian to those who have surrendered to you. Please protect me from the influence of Kusangis. Shriji Maharaj then elaborated, there are 4 types of Kusangis. The first are Kudapanthis. The second are Shakti Panthis. The third are Shushka Vedantis. And the fourth are Nastics. Of these 4 types of Kusangis, if a person associates with Kudapanthis, they will cause him to falter in his religious vows and make him impure. If a person associates with Shakti Panthis, he will be forced to consume meat and alcohol, thus deflecting him from his observance of Swadharma. By associating with a Shushka Vedanti, a person falls from the Bhakti and Upasana, because such people claim that the abode of God, His eternally divine form, and the form of God's avatars are all false. Finally, if a person associates with Gnostics, they propound that only karmas are real and deny the existence of God, that is, Shri Krishna Bhagwan, thereby leading one astray from the path prescribed by the eternal sacred scriptures. Therefore, one should request from God, may I never encounter the company of these 4 types of people. One should also pray, O Maharaj, please protect me from the inner enemies of lust, anger, avarice, infatuation, egotism, jealousy, the belief that I am the body, etc. Forever bestow upon me the company of your devotees. One should daily pray to God in this manner and always be wary of such Kusangis and one's inner enemies. Gadada, Section 1, Chapter 48. તો આ વચનામૃતમાં સાંજના સમયે ભગવાન મંદિરમાં નારાયણ ધૂન પૂરી થઈ અને ત્યાં 2 મશાલો પણ રાત્રે બળતી હતી. તે વખતના ટાઈમમાં આવા ઇલેક્ટ્રિકના કોઈ ગોળાઓ હતા નહીં, એટલે એવી મશાલો રાખતા, એટલે લાંબો ટાઈમ ચાલે અને વધારે અજવાળું બી આપે. દિવેલ હોય અથવા તેલ હોય કે ઘી હોય, એનાથી એને બરાબર ભીજવે અને પછી એને ચાલુ કરે બાળવાની, એટલે અડધો પોણો કલાક સુધી મસાલ બળે. એટલે ભગવાન બધા સંતો હરિભક્તોને કહે છે કે સાવધાન થઈને સાંભળો, એક વાર્તા કરીએ છીએ, બધા ધ્યાન દઈને સાંભળો, એક વાર્તા કરીએ છીએ. પછી બધા મુનિ અને હરિભક્તો બોલ્યા કે હા મહારાજ કહો, એટલે બધા તૈયાર થયા વાતો સાંભળવા માટે. પછી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે કે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને હંમેશા ભગવાનની પૂજા કરીને સ્તુતિ કરવી અને ભગવાન પાસે એવું દરરોજ માગવું. કે હે મહારાજ, હે સ્વામી, હે કૃપા સિંધો, હે શરણાગત પ્રતિપાળક, કુસંગી થકી મારી રક્ષા કરજો. કુસંગી એટલે જેના એસોસિએશનથી આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ અટકી જાય અથવા તો અવળી દિશામાં ચાલુ થઈ જાય, એને કુસંગી કહેવાય. અને કુસંગી
સ્વભાવે ક્રોધવાળા જ હોય, ગુસ્સાવાળા જ હોય એવું કંઈ નહીં. કુસંગી બી બહુ જ મીઠી વાણીવાળા બી હોય. કુસંગી હોય એ કેમ કરીને બીજાને ફોસલાવવો એમાં પાવરફુલ હોય. હમણાં જ્યાં બોસ્ટનમાં થયું બોમ્બિંગ, એમાં 2 રશિયન 2 ભાઈઓ હતા અને અહીં આગળ ઘણા વર્ષોથી આવેલા હતા, કે ભણતા હતા, મને લાગે છે એવું કંઈક હતું. પણ એને કોઈ એવો એક બીજો મળી ગયો કે એને પેલા 2 ભાઈઓને એટલા બધા ઉશ્કેર્યા કે અમેરિકા આ અફઘાનિસ્તાનમાં બધે જઈને વોર કરે છે એ ખોટું છે અને એ લોકોને પણ પનિશમેન્ટ કરવી જોઈએ. અમેરિકાની પ્રજાને નહીં, પણ અમેરિકાની ગવર્મેન્ટને. અને એ લોકોને એટલું બધું સમજાવ્યું. કોઈ કાસમ કે એવું કંઈક નામ હતું, એવો કોઈક મુસલમાન હતો, એને કંપનીને લઈને, એની ફ્રેન્ડશીપને લઈને આ લોકોએ આવા બધા બોમ્બ તૈયાર કર્યા. પ્રેશર કુકર બોમ્બ ને આ તે એમાં એક તો મરી જ ગયો ત્યાં આગળ, અને બીજો પકડાયો તે હોસ્પિટલાઇઝ ને ત્યાં તો ખબર નહીં, અને બીજા કંઈક લઈ ગયા એવું કંઈક મેં આજે વાંચ્યું. ત્યાં લઈ ગયા અને હજુ એના પેરેન્ટ્સ તો કંઈક રશિયામાં જ છે. રાઈટ, એને બી એની ઉપર બી વોરંટ છે ને એવું બધું છે. પણ એની 2 મધરો છે. એક એની પહેલી ઓરિજિનલ મધર ને બીજી પછી આને પેલા એના ફાધરે બીજું લગ્ન કરેલું છે, એટલે કોઈક બીજી એની મધર છે ને એવું કંઈક છે એનું. પણ કહેવાનો અર્થ શું છે કે એને જે સંગ થયો આને ખરાબ, કે એને લઈને એને આટલું સ્ટેપ લેવાનું નક્કી કર્યું એનું. એટલે કુસંગનો મોટો ગેરફાયદો થઈ જાય. અને પેલો આવીને કલાકો સુધી એની સાથે વાતો કરતો અને એને બધું કુરાનનું શું છે ને આ છે ને તેને બધું સમજાવતો. કુરાનમાં હા સારું હશે એનો, પણ સમજાવવાની ટેકનિક ખરાબ હોય તો એની જ વસ્તુ અવરે રસ્તે લઈ જાય. એટલે ભગવાન પણ કહે છે કે સવારે અથવા તો રાત્રે સૂતી વખતે જ્યારે પણ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે ભગવાન પાસે સ્તુતિ કરીને એવું માગવું કે હે મહારાજ, કુસંગી થકી મારી રક્ષા કરજો. પછી ભગવાન એવા 4 પ્રકારના કુસંગીની વાત કરે છે. આપણા ઇન્ડિયામાં તે વખતે બધા ઘણા પ્રકારના વાડાઓ ને સત્સંગ ને કુસંગ ને બધું ચાલતું. એમાં ભગવાન 4 કેટેગરીના કુસંગની વાત કરે છે. એક કુડાપંથી. કુડાપંથી હોય એને સત્સંગી હોય અને વર્તમાનમાંથી ચૂકાવી દે. જે 5 વર્તમાનો ભગવાન આપેલા છે એ વર્તમાનમાંથી એને ચૂકાવી દે અને ભ્રષ્ટ કરે. એટલે એ ભગવાનના રસ્તે ચાલવાને બદલે પછી ભ્રષ્ટાચારમાં જ ચાલતો થઈ જાય. હમણાં મેં કંઈક પેપરમાં કંઈક વાંચ્યું હતું કે સાઉથ ઇન્ડિયામાં નાની નાની છોકરીઓ હોય 10, 12, 13, 14, 15 વર્ષની, અને
કોન્ટ્રાક્ટ મેરેજ કરાવડાવે મહિના 2 મહિનાનું. અને એ કરાવવાવાળા જે હોય એ આવતા હોય બધા પેલી રીચ કન્ટ્રીઓમાંથી, આરબ કન્ટ્રીઓમાંથી. અને અહીં આગળ બી મુસ્લિમ છોકરીઓ સાથે જ એવું લગ્ન કરાવડાવે અને એની સાથે ખોટો વ્યવહાર કરે અને એને ત્યાં રેગ્યુલર રીતસરનું મેરેજ કરે, લગ્ન કરે. પણ કેટલું હોય? મહિના માટે, કાં તો 2 મહિના માટે. એટલે એનું કારણ એ લોકોએ શું બતાવ્યું? તો કહે છે કે કુરાનની અંદર લગ્ન કરે તો અલાઉડ છે, લગ્ન વગર એવો વ્યવહાર અલાઉડ નથી. અને એ કન્ટ્રીઓમાં લેડીઝની પોપ્યુલેશન ઓછું છે, એટલે એમની એક વાઇફ તો હોય જ ત્યાં. પણ મુસ્લિમ ધર્મની અંદર એક કરતાં વધારે લગ્ન અલાઉડ છે, પણ બીજું લગ્ન ત્યાં કોઈ કરવાવાળું મળે નહીં. એટલે આ લોકો પૈસા ખર્ચીને ઇન્ડિયા આવે. અને ઇન્ડિયામાં ગરીબ જે બિચારા મુસલમાનો હોય કે એ લોકો હોય, એના મા બાપ આવી રીતનું લગ્ન કરાવડાવે અને એમાંથી પૈસા મળે. એક લગ્નની પાછળ એ લોકો કંઈ 1 લાખ રૂપિયા આપતા હોય છે. 1 લાખમાંથી બધાને વેચાતા એ લોકો પાસે કંઈક 20,000 રૂપિયા, 15,000 થી 20,000 રૂપિયા આવે. અને 1 મહિના માટે પેલો એનો ઉપયોગ કરી અને પછી પાછો જતો રહે. આ એક છોકરીને એવું થયું તો એ છોકરીએ જઈને પોલીસ સ્ટેશનમાં કમ્પ્લેન કરી. અને એ છોકરી 18 વર્ષથી નાની ઉંમરની હતી. એટલે પછી બધું પકડાયું. અને એવા કહે છે કે 5-6 તો અત્યારે ત્યાં એવા હતા જ એવા કોઈ, એ બધા લોકોને પછી પકડ્યા. પણ કહે છે કે એનો કોઈ કંટ્રોલ નથી ને આવું બધું ચાલે જ છે. એટલે જો પેલો કુરાનના કાયદા પ્રમાણે એને કેમ કરીને બ્રેક કરીને બાયપાસ કરવો, એ ટ્રીક કરીને આ બધા લફડા કરે, રાઈટ. પણ એના અંદર તો ખબર છે કે આ ખોટું કરું છું એ ખોટું છે. વોટ એવર આઈ એમ ડુઈંગ ઇઝ નોટ રોંગ, બાઇબલમાં તે વખતે એવું કે ઓછું લખ્યું હોય કે ભાઈ તમારે બીજા કન્ટ્રીમાં જઈને આવું નહીં કરવાનું. તે વખતે એવું હતું નહીં એનું. એમાં તો સીધું લખ્યું હોય કે ભાઈ તમે ઓનેસ્ટલી તમારા ઘરમાં જે તમારી વાઈફ છે એને ફેથફુલ રહો એનો. પણ માણસોની થિંકિંગ ને બધી એડવેન્ચર્સ બધી એવી હોય કે ના પૂછે વાત. એટલે એવા જે બધા હોય એ કુડાપંથી કહેવાય, કે એવા ખોટા લફરાઓમાં પડીને ભ્રષ્ટ થઈ જાય. પછી બીજા છે એ શક્તિપંથીઓ. એનો સંગ થાય તો દારૂ માંસ ખવડાવે અને એ ખવડાવીને સધર્મમાંથી ભ્રષ્ટ કરે. અને બંગાળ ને એ બાજુ, કલકત્તા ને એ બાજુ આનું વધારે પાવર છે. ત્યાં આગળ બકરાનું, માછલાનું બધાનું બી ભગવાનને બી ધરાવે. જે ખાતા હોય જેવું દેવને, જેવું દેહ ને એવું દેવને. એટલે ભગવાનને ધરાવવામાં બી એમને શરમ ના આવે. તો કે અમે ખાઈએ છીએ તમે ખાઓ, અમે પીએ છીએ તમે પીવો. પણ એ ધાર્મિક ના થયું કહેવાય, અધાર્મિક થઈ ગયું. પ્રાણીની હિંસા કરવી એ કોઈ ધર્મમાં નથી લખ્યું. પણ એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન એવી રીતનું લાવીને લખે, કરે. ખ્રિસ્તી ધર્મની અંદર જીસસ ક્રાઇસ્ટ પોતે વેજીટેરિયન હતા અને માછલાઓ, પકડેલા માછલાઓ એને પોતે જીવતા કરીને પાણીમાં પાછા નાખી દેતા. જેમ સ્વામિનારાયણ ભગવાન ઘનશ્યામ મહારાજ નાના હતા ત્યારે એવું જે પેલો કરેલું લીલા, એવું જીસસ ક્રાઇસ્ટના ટાઈમમાં બી એવું નોંધેલું છે. હવે એ કેવી રીતનું મીઠ ખાતા હશે, પણ એમ ભેગું આગું પાછું કરીને એ મીઠ ખાતા બધા થઈ ગયા. પણ કેવું છે કે એક કુટુંબની અંદર બધા જ મીઠ ખાતા હોય તો બિચારું છોકરું જન્મે એને તો ખ્યાલ બી નથી.
એમાં ફસાઈને ખાતું થઈ જ જાય ને નેચરલી. પણ પછી જ્યારે એ જાગૃત થાય, જ્યારે એને ખરેખર ખ્યાલ આવે અને કોઈક એવો સારો સંગ મળે તો પાછું એ છોડી દે. વર્ષો પહેલાં હું અમારા કંપનીના કામે જતો પોર્ટોરિકો, તો ત્યાં અમારે આર્કિટેક્ટ ને એન્જિનિયરોની જે કંપની હોય એમાં અમે એને કામ સોંપીએ. એ લોકો પછી પ્લાન્સ ને નકશાને બધું બનાવે એનું. એટલે એક વખત એક આર્કિટેક્ટ હતો, એની સાથે વાતચીત કર્યા પછી કહે છે કે આપણે લંચ લેવા જઈએ સાથે. મેં કહું ચાલો. એટલે અમે લંચ લેવા ગયા. એટલે આપણે તો બધું વેજીટેરિયન ઓર્ડર કર્યું, સલાડ અને ફ્રૂટ્સ ને એવું બધું, પણ નો મીટ. અને એણે એની રીતનું મીટનું બધું ઓર્ડર કર્યું, પણ એને ખબર પડી કે ભાઈ આમાં કોઈ મેં મીટની આઈટમ ઓર્ડર નથી કરી. એટલે મને પૂછે કે યુ આર વેજીટેરિયન? મેં કહું યા. તો કહે છે હાઉ લોંગ? મેં કહું ભાઈ ફ્રોમ બર્થ, જન્મ્યા ત્યારથી. હોય કે છે હાઉ કેન યુ બી વેજીટેરિયન, હાઉ કેન યુ બી હેલ્ધી? મેં કહું લુક આઈ એમ હેલ્ધી. પછી વાત નીકળી એટલે પછી એને બધું સમજાવ્યું આપણે એનું કે ભાઈ મીટ કમ્સ ફ્રોમ ધી એનિમલ્સ, અને એનિમલને તમારે ફોર્સફુલી મારી નાખો, એની હત્યા કરો તો જ મીટ આવે. અને છતાં મીટ ઇઝ નોટ દેટ હેલ્ધી, હેલ્થ વાઇઝ ઇઝ મીટ ઇઝ બેડ. તો ઇધર વે મીટ ઇઝ નોટ ગુડ. તો એટ ધી એન્ડ ઓફ ધી ડે, એન્ડ ઓફ ધીસ મીલ, એણે કહ્યું કે આઈ વોન્ટ ટુ બીકમ વેજીટેરિયન. કે મારે વેજીટેરિયન થઈ જવું છે. મેં કહું ભાઈ તારે થવું હોય પણ તારી ઘરવાળી તને એવું બનાવી આપે તો તું ખાઈ શકે ને. તારી ઘરવાળીને પહેલાં તારે તૈયાર કરવી પડે એનો. અને મેં કહું તને અમુક આઈટમો કેવી રીતે બનાવવાની તને એનો થોડોક આઈડિયા આપું, અમુક કઈ કઈ આઈટમો શું, આવા સ્પાઇસી સલાવ ને આવું શાકભાજી કર ને રોટલી કર ને એવું કર. રોટલી તો મેં કીધું બ્રેડ લાવું તો એ ચાલે, પણ મેઇનલી તો રાઈસ એન્ડ વેજીટેબલ્સ. પછી મહિના પછી હું ત્યાં ગયો ફરી પાછો, કે બે અઠવાડિયા પછી તો પાછા અમે જમવા ગયા. તો વખતે એને વાત કરી તો કે મેં 2 અઠવાડિયાથી મીટ છોડી દીધું કે આઈ હેવ ક્વિટ. પણ કે ઇટ ઇઝ હાર્ડ કે છે. પહેલાં ખાધેલું હોય ને, ટેવ પડી હોય એટલે છોડવું અઘરું પડે. અને કે મારી વાઈફ છે એ પાછી વેજીટેરિયન નથી થવા માગતી, એટલે કહે છે કે ઇટ્સ હાર્ડ. પછી પાછો ત્રીજી વખત જ્યારે ગયો ત્યારે પાછો કહે છે કે અમે થોડુંક થોડુંક ખાવાનું ચાલુ કર્યું છે. એટલે સ્ટેમિના એટલી રહી ભાઈ પણ જો એને એવું અંદરથી લાગી આવ્યું કે આ ખરાબ થાય છે, વોટ આઈ એમ ડુઈંગ ઇઝ નોટ કરેક્ટ. જે લોકો મીટ ખાતા હોય છે ને એ લોકો બી અમુક એક દિવસ અઠવાડિયામાં કે મહિનામાં કે એવા એક દિવસ એવું નથી ખાતા હોતા. ફ્રાઈડે ના ખાય કે સન્ડે ના ખાય કે એવું, એ લોકો બી એવો નિયમ લેતા હોય છે. તો નિયમ લે છે એનો અર્થ કેવો કે એને ખબર તો છે જ કે આ મીઠ ખાઈએ છે ખોટું છે, પણ છૂટતું નથી ભાઈ, ટેવ પડી ગઈ છે. ઇટ્સ એ બેડ હેબિટ, આઈ કેનોટ ક્વિટ. એટલે માણસ એની આદતનો ગુલામ થઈ જાય. પછી એક વખત જે ટેવ પડી એ ટેવમાં ફસાઈ જાય. આપણે બધા એવા ભાગ્યશાળી છે, નસીબદાર છે કે આપણને એવા મા બાપને ત્યાં જન્મ મળ્યો કે જ્યાં આવું સહેજે જ નથી. મીઠ ખાવાની કોઈ વાત જ નથી. અને આખી દુનિયાના પોપ્યુલેશનમાં જુઓ તો શાકાહારી કેટલા 20-25% જેટલા હશે, બાકીનો 70-80% લોકો મીટ ઇટર્સ. અને હવે તો પાછી જાગૃતિ આવી છે કે ભાઈ મીઠ ખાવાથી આટલા પ્રોબ્લેમ થાય છે, કેન્સર થાય છે, છતાં પણ છૂટતું નથી. જેમ આપણે શાકાહારી છે પણ છતાં આપણે એમ માનીએ કે જો વધારે પડતું હાઈ ટેમ્પરેચરમાં જો કંઈ કુકિંગ કર્યું હોય તો એ બી કેન્સર કરે છે. આંડવો હોય એની ઉપરની પોપડી ખાઈએ તો નહીં સારી, કારી થઈ ગયેલી હોય ને પોપડી.
પણ આપણે બી પોપડી આવે તો ખાઈ લઈએ કે ચાલો બી એકાદ દિવસમાં શું છે. એટલે આપણને ગમતી વસ્તુ હોય ને તો આપણે થોડું લેટ ગો કરીએ એનો, થોડી છૂટ આપી દઈએ એનો. હમણાં 2 દિવસ પહેલાં અમારા ઓફિસમાં એક સેક્રેટરી હતી, તે ડોનટને બધું લઈને આવેલી સવારે કે યુ વોન્ટ ડોનટ. મેં કહું ભાઈ ડોનટ જોઈએ એટલે અમને એની હિસ્ટ્રી ખબર પડે એનો, કે આટલા 300 ડિગ્રી ફેરનહાઇટમાં એને કૂક કરેલું છે અને એની અંદરના કેમિકલ બધા કેન્સરવાળા છે, લાગે મીઠું પણ પ્રોબ્લેમેટિક છે, એટલે છોડી દીધું છે ખાવાનું. ફ્રેન્ચ ફ્રાય, પટેટો ચિપ્સ બધું જ એનો. આપણે બધાય જાણીએ પણ પટેટો ચિપ્સ થોડી આવે તો ખાઈ લઈએ બી એનો. એમાં એવું કહે છે બી ખરા, અમુક તમે ખાવ ત્યાં સુધી એનું જે એડેલિન કે એવું કંઈક કેમિકલ છે વિચ ઇઝ કેન્સર કોઝિંગ એજન્ટ એનો. એ સ્ટાર્ચવાળી વસ્તુ હોય એને તમે હાઈ ટેમ્પરેચર ઉપર કૂક કરો 230 ડિગ્રી ફેરનહાઇટથી વધારે, એટલે એમાં પેલા કેમિકલ બદલાઈ જાય, કેન્સર કોઝિંગ કેમિકલ થઈ જાય. બાફીને ખાય તો સરસ, બાફેલું ચાલે, અથવા તો ધીમા તાપે કર્યું હોય તો ચાલે. ધીમા તાપે કર્યું હોય, ઓઢવો કરે તો અમારા કુસુમબેન છે, પહેલાં કલાકમાં ઓઢવો થતો હતો, એને બદલે હવે 2.5 કલાક થાય છે ધીમા તાપે. થોડો એક હોય એવો ક્રિસ્પી બી ના થાય, પણ હવે આપણે જાણ્યું ત્યાર પછી તો આપણે જાગ્રત રહેવું જ જોઈએ. શોધખોળ કરી, રિસર્ચ કરી તો જાણવું જ જોઈએ. એટલે કુસંગીનો સંગ નહીં કરવો. જે માંસ માટી ખવડાવે એ બી કુસંગી, દારૂ પીવડાવે એ બી કુસંગી. પણ આપણા સત્સંગમાં કોઈ લસણ ડુંગળી ખાતો હોય તો સત્સંગમાં કે ભાઈ નહીં ખાવું જોઈએ, તમોગુણી છે. અથવા તો કોઈ ઈંડાવાળી વસ્તુ હોય તો નહીં ખાવી જોઈએ, કે કોઈ એવી તમોગુણી વસ્તુ નહીં ખાવી જોઈએ, એવું સત્સંગની અંદર આવે તો એને અર્થે બી આપણે થોડું વર્તવું જોઈએ કે ગમે છે, ખાવાનું ગમે છે, પણ ભાઈ એ સારું નથી, એનો આપણે છોડો. એક દિવસ તો છોડવાનું જ છે. આ જે કેમિકલ્સનું છે ને, મેં લગભગ 10 વર્ષ પહેલાં વાંચ્યું હતું FDAમાં. અને ત્યાં સુધી આપણે ફ્રેન્ચ ફ્રાય ને એનો પટેટો ચિપ્સ બધું ખાતા હતા એનો. પણ હવે વાંચ્યું, જાણ્યું, પછી ખાઈએ તો આપણી એટલી તૈયારી ના કહેવાય કે ભાઈ આપણે છોડી શકીએ. એનો બંધ કરી દીધું, છોડી દીધું, કે એના વગર ચાલે છે. તો અત્યારે આ ઉંમરે 69 વર્ષની ઉંમરે બી લોકોને એમ નથી લાગતું કે મારી આટલી ઉંમર છે. બોલો, હમણાં ઓફિસમાં એક જગ્યાએ મિટિંગમાં હતી, મને બોલો એક મેનેજર હતો, એ કહે છે કે 37 years you have been in Abbott, that's a long time. Yes. એ લગભગ 25 વર્ષથી છે એનો. પછી મેં કહ્યું કે આઈ એમ અબાઉટ 69-70 years old now. Don't tell me that, you don't look that, I wish I would be at your age, that healthy. પણ ખાવામાં તો એ જ જંક ફૂડ ખાય, પછી તબિયત બગડે છે. કોલેસ્ટ્રોલ થઈ જાય ને, બીપી વધી જાય ને, શુગર વધી જાય ને, બધું જ. અને આ શુગરનું તો એટલું બધું નીકળ્યું છે, રાઈસમાં બી શુગર, ઘઉંમાં બી શુગર, બધામાં. નો વી હેવ ટુ કંટ્રોલ ઇટિંગ. ખાવાની તો શુગર તો લેવાય, પણ સારી શુગર લેવી જોઈએ, ગુડ ક્વોલિટી શુગર. ફ્રૂટની શુગર સારી કે છે, જ્યુસ પીવો કે ફ્રૂટ ખાઓ, દેટ ઇઝ અ ગુડ શુગર. અને આ વ્હીટ અને રાઈસ બી તમે જે સાફ કરેલા, પ્રોસેસ કરેલા ખાઓ એ ખોટા કે છે. છોડાવાળા ને થૂલાવાળા ને એવા ખાવા જોઈએ કે છે. અને એ બી આ હવે વ્હીટ બી એક મેં ઈમેલ આવી હતી મારી પર, રૂપીતે મને મોકલાવી હતી, બધા 10-11 પેજની હતી. એમાં તો એવું કહે છે કે
આ વીટ છે ને એ બધા બી મોડિફાઈડ બધા જીનેટિક્સ કરી દીધા, GMO ટાઈપના છે. અને એ તમને શરીરને જે ફાયદો થવો જોઈએ ના કરે, ઉલટું નુકસાન કરે કે છે. એટલે ગો બેક ટુ નેચરલ ફૂડનું. તમારું નેચરલ ફૂડ એમાં તમે વધારે ઇન્ટરેસ્ટ રાખો એનો. હવે કોઈ વખત હોય એનો એકાદ વખત 2 વખત કંઈક ક્યાં ગયા ખાધું ઠીક છે, પણ કાયમનું છે એ એવું નહીં કરવું જોઈએ એમ. પણ અત્યારે તો બધા ફાસ્ટ ફૂડમાં બધામાં કેવું બધું થઈ ગયું છે. નાની એક લખોટી હોય ફ્રોઝન, એને બેક કરે તો મોટી કેક થઈ જાય. યા નાનો પીસ હોય છે આટલો. હે શું હશે ખબર નહીં એનો. વામનમાંથી વિરાટ બને. એટલે જે લોકો એ કુકિંગ કરતા હોય ને એ કીધું કદાચ ખાતા બી નહીં હોય, ખબર જ પડે કે આ ખાવા જેવું છે જ નહીં. પણ એ આશ્ચર્ય થાય એનો કે આવડી મોટી બ્રેડ, અને તમને બ્રેડ એક્ઝેક્ટલી બ્રેડ જ લાગે, પણ એ હોય નાની કેપ્સ્યુલ ફ્રોઝન. કેટલી કેવી રીતે શું કરતા હશે એનું. એટલે સારામાં સારું એવા વેજીટેબલ્સ ખાવા, સલાડ ખાવો, ફ્રૂટ્સ ખાવા, દેટ ઇઝ બેટર. પણ શું કહે છે ભગવાન કે શક્તિપંથી છે એ ભ્રષ્ટ કેવી રીતના કરે, તો માંસ માટી હોય એ બી ભગવાનનો પ્રસાદ ગણાવીને ખવડાવે કે આ તો પ્રસાદ છે લેવાય. ઘણા પાછા એમ કે આ તો પ્રોટીન છે ભાઈ લેવાય. મીટમાં પ્રોટીન છે. અમારા પેલા તંતુવાયા હતા ને, એણે ઇન્ડિયામાં કંઈ નહીં ખાધેલું, ને અહીંયા મેનેજર થઈ ગયા, પૈસાનો ઢગલો થવા મળ્યો. એટલે શરૂઆત કેવી રીતની થાય કે ઘરે ના ખાતા હોય, પણ બહાર બધા અમેરિકાનો જોડે જાય લંચમાં, એટલે પેલા ઓર્ડર કર્યો આપણે બી કરો. એટલે ના ખાતો હોય તો ખાતો થઈ જાય એનો. પણ તે વખત પોતાની વેલ્યુ ના પકડી રાખી કે ભાઈ એણે ભલે ઓર્ડર કર્યું પણ આપણે તો ના જ ખવાય. બધે જ. અને પછી ત્યાં ઓફિસોમાં ખાતા થાય, પછી ઘરે લાવે, એની ઘરવાળીની ઈચ્છા ના હોય તો પછી શું કરે બિચારી, એને ખાવું જ પડે, કરવું જ પડે, બનાવવું પડે. એમ કરતાં ખોટી આદતો ચાલુ થઈ જાય. પણ તંતુવાયન તો એથી આગળ પેલા સંત આવ્યા, તો સંતને પાછા ડાયા થઈને સમજાવવા ગયા કે આમાં શું છે, આ તો પ્રોટીન છે કે. અને રાવણ બી ખાતો કે છે. એટલે ભાઈ રાવણ ખાતો, પણ એ તો અસુર હતો. અને એવું કે એ તાજું લોહી પીતો રાવણ, એનિમલનું અને માણસોનું બી. એટલે કે છે કે તમારે જ્યુસ નહીં પીવાનો, લોહી પીવાનું તાજું. પણ જો લોહી અને દૂધ એ બેની અંદર બહુ જ નેરો ડિફરન્સ છે. એ બેની અંદર ફેરફાર બહુ થોડોક જ છે. શરીરમાં લોહીમાંથી જ દૂધ બને છે ને, ભેંસોનું, ગાયોનું, મધરનું. પણ એમાંથી અમુક પોર્શન છૂટો પડી જાય, સોલ્ટ પોર્શન અને બીજો એવું કંઈક મેં વાંચેલું સાંભળેલું એનું. એન્ડ દેટ કન્વર્ટ્સ ઇન ટુ મિલ્ક એનો. પણ સીધી મિલ્ક ઇઝ એ રાઇટ ફૂડ. મિલ્ક પીવાય, પણ બ્લડ ઇઝ નોટ ગુડ એનો. એક વખત મારી નાખો તો જ પીવાય ને. અને બ્લડ પીવાથી કંઈ ફેર ના પડે. બ્લડ તો તમારે સીધું અંદર આપો તો કંઈક ફાયદો કરે એનો.
પણ આવા બધા ભ્રષ્ટ થવાના ભગવાન બધા રસ્તાઓ બતાવે છે કે ત્યાંથી આપણે બચી જવું. એટલે બીજું શું કહે છે, શક્તિપંથી હોય એનો સંગ થાય તો દારૂ માંસ ખવડાવીને સ્વધર્મમાંથી ભ્રષ્ટ કરી દે. અને જો શુષ્ક વેદાંતિનો સંગ થાય, આમાં ભગવાન વેદાંતિની આગળ શુષ્ક શબ્દ કહે છે. વેદાંત સારો છે, પણ શુષ્ક વેદાંતિ છે ખોટો છે. શક્તિ પંથમાં પણ જે ખરેખર આ શક્તિની પૂજા કરવાવાળા છે એ સારા છે, પણ શક્તિ પંથની અંદર ખોટો રસ્તો લઈને ખોટું કામ કરવાવાળા ખોટા છે. અને એવું ને એવું કુડા પંથમાં બી હશે તો સારું હશે કોઈ એનો, પણ સારું રહ્યું જ ના હોય પછી એનો, એટલે હવે થાય શું. એટલે શુષ્ક વેદાંતિ હોય એનો સંગ થાય તો ભગવાનનું ધામ તથા ભગવાનનો જે સદા દિવ્ય આકાર તથા ભગવાનના અવતારની મૂર્તિઓનો જે આકાર તે સર્વને ખોટા કરીને ભગવાનની ભક્તિ ઉપાસના તે થકી ભ્રષ્ટ કરે. શુષ્ક વેદાંતિનો મૂળ સિદ્ધાંત કે બ્રહ્મ છે એ કેવું નિરાકાર છે, બ્રહ્મ શક્તિ છે એ નિરાકાર છે, સાકાર તત્વ નથી. એટલે સાકારની ઉપાસના નહીં કરવાની, મૂર્તિ બી નહીં રાખવાની. અને ભગવાન છે એ પણ નિરાકાર છે, સાકાર નથી. ભગવાનનું ધામ પણ નિરાકાર છે, એના ભક્તો પણ નિરાકાર છે. આપણે તો પણ બધા જ છીએ આત્મા. આપણે આત્મા છીએ, આત્માને કોઈ લાગતું નથી. ગમે તે ખાઈએ તો પણ આત્માને લાગતું નથી, ગમે તેવું પીએ તો પણ આત્માને લાગતું નથી. એવું માનીને અવળું કરીને પાછું દારૂ માંસ માટે ખાવાનું એ બી ચાલુ કરે. એટલે એવા જે શુષ્ક વેદાંતિ એનો સંગ છે એ બી ભગવાન કરવા ના પાડે છે, કારણ કે ભગવાનની ભક્તિની ઉપાસનાથી ભ્રષ્ટ થઈ જવાય છે. એ પોતે એવું ના માનતા હોય, શુષ્ક વેદાંતિઓ તેમ માનતા હોય કે અમે તો ખરેખર આજ સમજુ જ છીએ અને જ્ઞાની છીએ, પણ એનું આચરણ, એની પદ્ધતિ છે એ ફિટ થતી નથી. ચોર છે એ ચોરી કરવા જાય છે, રાઈટ, પણ ચોરી કરીને લાવીને આપે છે કોને? એની વાઈફ. એની વાઈફ સાથે કેટલી દયા અને પ્રેમ ને પ્રીતિ છે જો. એટલે એનો પ્રેમ ભર્યો વ્યવહાર છે, પણ ક્યાં આગળ છે? એની વાઈફ આગળ. બીજી જગ્યાએ ચોરી કરતા કોઈને મારી નાખતા બી એને શરમ ના આવે, એને મારી નાખે એનો. એટલે આ ત્રીજા. અને ચોથા નાસ્તિક. નાસ્તિક એટલે જે ભગવાનમાં ના માને પણ ખાલી કર્મમાં જ માને, જે ભગવાનને સ્વીકારે જ નહીં. જે આ શુષ્ક વેદાંતિ હતા એ બ્રહ્મનો તો સ્વીકાર કરે, નિરાકાર બ્રહ્મનો સ્વીકાર કરે, પણ નાસ્તિક હોય તો ભગવાનનો સ્વીકાર જ ના કરે. અને એવા જે નાસ્તિક હોય એ કર્મને સાચા કરીને પરમેશ્વર એવા જે ભગવાન તેને ખોટા કરી દેખાડે. અને એવા કેટલાક શાસ્ત્રો બી બનાવેલા છે જૈન ધર્મની અંદર છે કે એમાં એવું લખ્યું હોય કે કૃષ્ણ ભગવાનને પણ નરકમાં નાખ્યા છે, ત્રીજા નરકમાં છે કે સાથી તો એમણે હત્યા કરીને કે છે એટલે ત્રીજા નરકમાં ગયા. હવે ભગવાન છે ભાઈ એનો, ભગવાને હત્યા કોઈ હેતુ માટે કરી છે, કોઈ અસુરોનો નાશ કરવા માટે કરી છે. પાછું એનું એ જ નવકાર મંત્રની અંદર પહેલો મંત્ર શું છે? નમો હરિહંતાણમ. હંતાણ એટલે શું ખબર છે?
કિલર, નાશ કરવાવાળા, અરીને મારી નાખવાવાળા, અરીને કિલ કરવાવાળા, એ અરિહંત કહેવાય. તો ત્યાં હત્યા તો આવી જ ભાઈ. તો એ અરિહંત છે એ ત્રીજા નરકમાં ના જાય, પણ કૃષ્ણ ભગવાન ત્રીજા નરકમાં ગયા. અને કૃષ્ણ ભગવાને કોને મારેલા? દુશ્મનોને. અરી એટલે દુશ્મન. ઓમ નમો અરિહંતાણમ. અરી એટલે દુશ્મન, અને દુશ્મનને જેણે માર્યા છે એને હું નમસ્કાર કરું છું. અને છેક હાઈએસ્ટ ક્વોલિટીના જે છે એને અરિહંત કહેવાય. જેણે કામ, ક્રોધ, લોભ બધા દુશ્મનોને માર્યા છે. પણ અંદરના દુશ્મનો માર્યા છે, એવા બહારના દુશ્મનોને ભગવાને માર્યા, કૃષ્ણ ભગવાને. એ બી અરિહંત કહેવાય, પણ એ નરકમાં ગયા કે છે. એટલે એમનો મૂળ હેતુ કયો કે ભાઈ કોઈ આપણા ધર્મવાળા કૃષ્ણ ભગવાનને ના ભજે. પણ આજે પેલા રાકેશભાઈ છે ને, એ ગીતા ઉપર કેટલા બધા પ્રવચનો કરે છે એનો, કૃષ્ણ ભગવાનનો કેટલો બધો મહિમા ગાય છે. એ બી જૈન છે ને, રાઈટ? જો એણે સત્ય ખોર્યું કે હું જૈન છું, પણ કૃષ્ણ ભગવાનની હું ભક્તિ કરીશ, કૃષ્ણ ભગવાનની ઉપાસના કરીશ, તો મારી ઉપર ભગવાનની બી કૃપા થશે અને પ્રજાની બી કૃપા થશે, તો જ એના શિષ્યો વધે ને. જૈનમાં તો ખેંચાખેંચ છે ભાઈ એનો. એટલે તમારે લેવા હોય તો તમારે વૈષ્ણવમાંથી કૃષ્ણમાંથી જ ખોરવા પડશે એનો. આખો હિન્દુસ્તાન કે એવો છો જૈન છે એનો. સો હી યુઝ રાઇટ ટેકનિક એનો. અને કોઈ વૈષ્ણવ હોય એમાંથી જૈન થાય, અથવા જૈન હોય એમાંથી વૈષ્ણવ થાય, એની સાથે કોઈ માથાકૂટ નથી. તમને ભાઈ જ્યાં ગમતું હોય ત્યાં જાઓ. તમે શોપિંગ કરવા જાઓ, કોઈ કે માર્ટમાં જાય, કોઈ વોલમાર્ટમાં જાય, રાઈટ? પણ એક કે માર્ટમાં જતો એ ખોટો કહેવાય, વોલમાર્ટમાં જતો સાચો કહેવાય, એવું નથી એનો. તમને જ્યાં ઠીક લાગે ત્યાં જાઓ. પણ તમે જે ધર્મમાં જાઓ એ ધર્મની અંદર કાકાજી એવું કહેતા કે તમે ભગવાનને કેમ કરીને રાજી કરવા એ ટેકનિક શીખો. ભગવાનને કેમ કરીને ઓળખવા અને ભગવાનને રાજી કરવા એ ટેકનિક શીખો. તમને કોઈ કન્વર્ટ કરવા નથી માગતું. તમે સાંઈ બાબામાં માનતા હો, ક્રિશ્ચિયાનિટીમાં માનતા હો, અને તમે અહીં આ સત્સંગમાં આવો, તો અમારે એવું નથી કે તમે એ છોડી દો એનો. પણ તમે એ સાંઈ બાબાને કેમ કરીને બેસ્ટ રીતે રાજી કરવા એ ટેકનિક શીખો. ઈસુ ખ્રિસ્તને કેમ કરીને બેસ્ટ રીતે રાજી કરવા એ ટેકનિક શીખો. એ ટેકનિક શીખવાડીએ છીએ તમને. જસ્ટ લાઈક તમે કોલેજમાં જાઓ તો તમને ટેકનિક શીખવાડે છે. પછી એ તમારે ક્યાં અપ્લાય કરવું એ તમારી ઉપર છે. પેલા ટેરરિસ્ટ છે એ કેવું ક્યાં અપ્લાય કરે એ ટેકનિક? બોમ્બ બનાવવામાં. આઈન્સ્ટાઈને બી એટોમિક બોમ્બની તાકાત બતાવી કે એક એટોમિક બોમ્બ હોય એમાંથી એટલી બધી શક્તિ પેદા થાય કે ના પૂછે વાત એનો. આ બધા એટોમિક રિએક્ટર્સ છે ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ચલાવવાનો, એ બધા એટોમિક એનર્જીથી ચાલે છે. એ બી બોમ્બ જ છે, એ બી એટોમિક બોમ્બ જ છે, પણ એ કંટ્રોલમાં વાપરે છે. અને આપણા ઇલિનોય સ્ટેટની અંદર આ જે બધી ઇલેક્ટ્રિસિટી વપરાય છે એમાંની એટોમિક એનર્જીમાંથી કેટલી આવે છે ખબર છે? એથી બી વધારે છે લાગે છે. 80 કે એવી કંઈક છે. જો એ જ એટોમિક એનર્જી આપણને આટલો ફાયદો કરે, સસ્તી છે પાછી. ઇલેક્ટ્રિસિટીનો રેટ બી સસ્તો છે. પણ એ જ આઈન્સ્ટાઈને જે એટોમિક બોમ્બનું શીખવાડ્યું એમાંથી બોમ્બ બનાવ્યા તો પેલા જાપાન ઉપર નાખ્યા. કેટલાય ગયા ઉપર એકી સાથે. પણ ત્યાર પછી નાખ્યા નથી. બનાવ્યા છે ઢગલા બંધ, પણ હજુ કોઈ નાખ્યા
પાકિસ્તાનવાળા પાસે બી છે, ઇન્ડિયા પાસે બી છે. એવી ગણતરી કરે એટલી જ કન્ટ્રીઓ છે જેની પાસે એવા બોમ્બ છે. 8 કે 10 એવી કન્ટ્રીઓ છે મને લાગે છે ને, રાઈટ. પણ ઈરાનને બી ખોરવા છે હવે. ઈરાન બી એની પાછળ ગોંડું થયું છે. પણ હમણાં બધું ઠંડુ પડી ગયું છે નહીં, એના વિશેની બહુ વાતો નથી આવતી ને. હવે નોર્થ કોરિયા તરફ ફોકસ થયું છે. પેલો યંગ છોકરો એ તો એમ કહે છે કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ હેવ એ લેન્ડિંગ ઓન, ના, manned landing on sun. He is going to take a rocket and take to sun with a live man. No, he says it will be landed on a dark night time. So his definition of sun is not that sun, His definition of sun is America, એની પાસે એવા છે કે સીધા અહીંયા લોંગ રેન્જ. ના, પણ એ તો એ પહેલાં આકાશમાં એને તોડી જ નાખે ને. એન્ટાઈ બેલાસ્ટિક મિસાઇલો બી તૈયાર કરેલી જ છે એને. રાખેલું છે. દિવાળીના ફટાકડા આકાશમાં જોવાના મળે. પણ કહેવાનું શું અર્થ છે કે એવા જે નાસ્તિક છે, જે કર્મને જ ગાય છે પણ ભગવાનને નથી ગાતા, ભગવાનનો મહિમા નથી સમજતા, એવાનો પણ હે પ્રભુ સંગ નહીં આપતા. એટલે ભગવાન આવી 4 વસ્તુ હરિભક્તોને બતાવી. એનો અર્થ એવો નથી કે એવાનો સંગ નથી થવાનો. એનો સંગ થાય પણ તમે ના બદલાવ અને એ બદલાઈ જાય અને સાચે રસ્તે જાય તો એનું ભાગ્ય ખોલી ગયું. આજે ઇન્ડિયાથી એક ફોન આવ્યો હતો અમારી પર. છેલ્લા 10 દિવસથી એ ફેમિલી છે એ બિચારો બહુ દુઃખી છે. અમારા ટીકુભાઈના પેલા ફ્રેન્ડ કાર્તિકભાઈનો. એ કહે છે કે એ કાર્તિકભાઈ અને એમની દીકરી એના કાર્તિકભાઈના ભાઈને ઘરે ગયા. અને લોકોનો બિઝનેસ ભેગો ચાલતો હશે તો ત્યાં ઘરે ગયા. ત્યાં કંઈક નૈવેદ્યનો કંઈક નિવેદ માટે કંઈક જમવા બોલાવ્યા. હજુ તો ચૈત્ર આવ્યો નથી ને. અચ્છા, એટલે એમાં હોય નહીં. હા, તો એ ટાઈમમાં જ હશે, એના નિમિત્તે જ હશે. એટલે ભાઈ ત્યાં ઝઘડા થયા અને ઝઘડ્યા અને એમની પેલી નિશિતા છે ને એ અપસેટ થઈ ગઈ. એટલે કે છેલ્લા કેટલા ટાઈમથી હવે એને ઊંઘ નથી આવતી, નામ છે ને તેમ છે. પછી મેં કહ્યું કે આ પહેલી વખત બન્યું છે? તા કે ના. મેં કહ્યું તારી ઉંમર કેટલી? તો 5 વર્ષની છું. તા કે ના. તો મેં કહું તારે આમાંથી શીખવાનું કંઈ મળ્યું? તો કે એ લોકો આવું કેમ કરે છે? મેં કહું એ શીખવાનું નહીં, એ લોકો આવું કેમ કરે છે તો કરતા જ રહેવાના. પણ તું પવાઈ જાય છે, સત્સંગ કરે છે, તો તારે શીખવું જોઈએ કે દેવતા છે, ફાયર છે, એમાં હાથ નાખીએ તો આપણો હાથ બળવાનો જ છે. અને ધારો કે છતાં એક વખત નખાયો છે ને બળ્યો છે, પછી બીજી વખત નાખવા જવાનું કરીએ તો આપણે મૂર્ખાઈ કહેવાય. તો પણ કંઈ બોલાવે તો શું કરું? મેં કહું તારે નહીં જવાનું, ના પાડવાની. તને ખબર છે કે કુટુંબ ગુસ્સાવાળું છે, એના કાકા કરતાં કાકી 100 ગણી ગુસ્સાવાળી છે કે જે હોય એ ભાઈનો. એટલે કાકાને એમ કે મારી ઉપર ગુસ્સો કરે છે એટલો એ દિવસ તો ઓછો કરે મારી ઉપર, મારા ભાઈને એની ભાભીને એની દીકરી ઉપર કરી દે એટલે હું એટલો એક દિવસ તો છૂટ્યો. કારણ કે એ ગુસ્સો ના કરે તેને ઊંઘ નથી આવતી એવું કહે છે.
મેં કહું તારે તે વખત ત્યાં જવાનું જ નહીં. એની મમ્મી નહોતી ગઈ, દેવતીબેન નહોતા ગયા. તો મેં કહું હવે તારી મમ્મીને તારા વચ્ચેમાં વધારે કોણ અપસેટ છે? તો કે મમ્મી અપસેટ વધારે. તો મેં કહું તારી મમ્મી ગઈ નથી તો પણ આટલી અપસેટ છે, તો ગઈ હોત તો ગઈ હોત તો એને હોસ્પિટલાઇઝ કરવી પડે રાઈટ. મેં કહું તારી મમ્મી કેટલી સમજણવાળી છે કે નહીં જ ગઈ, તો તું શું કરવા ગઈ ભાઈ? કે મને બોલાવી હતી મારી ગ્રાન્ડ માએ કહે છે. મેં કહું તારી ગ્રાન્ડ માએ બોલાવી એમાં તને ફાયદો શું થયો? અઠવાડિયાની તારી ઊંઘ બગાડી. પછી મેં કહું લાવો સરસ ધૂન કરીએ ભાઈ, લાખ દુખાઓ કી એક દવા. 15-20 મિનિટ સરસ ધૂન કરી આજે સવારે એની જોડે. તો ધૂન પછી એને કહ્યું હવે કેવું લાગે છે? કે હવે ઘણું સારું લાગે છે. હવે મારી અંદરની બધી ચિંતાઓ ને અંદરની બધી વીકનેસ ને બધું ઓછું થઈ ગયું કે છે. તો મેં કહું ભાઈ આ ધૂન કરને, પેલો વિચાર કરવા કરતો. મેં કહું ભાઈ કાલે પવાઈ જજે, ત્યાં સરસ માં પૂજા કરજે, બધું કરજે એટલે ફેર પડી જાય. મેં કહું પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ હવે જ્યારે તને બોલાવે ત્યારે તારે ને તારી મમ્મી એ નહીં જવાનું, તારા પપ્પા જાય તો ઠીક છે. અને મેં કહ્યું તારા પપ્પાને કેવું લાગ્યું? તો એમને કાંઈ જ નથી લાગ્યું કે છે, ઇઝ ઓકે, એમને શાંતિથી ઊંઘ આવે છે કે છે. તમે કહો તારા પપ્પા જ નથી લાગ્યું એના ઘણા કારણ, પણ એમાં 2 મુખ્ય કારણ એ છે કે પહેલું કે એ ભાઈ છે. ભાઈની અંદર ગમે તેટલા ઝઘડા થયા હતા પાછા ભેગા ને ભેગા. એટલે એને પોતાનો ભાઈ છે એટલે ઝઘડશે તો બી એને વાંધો નહીં આવે, એ પાછો ભૂલી જશે. એની ભાભી વળશે તો બી એને વાંધો નહીં આવે. મોટા ભાઈ છે, મોટા ભાઈની ભાભી વડે, સીતાજી લક્ષ્મણજીને વળતા હતા. 5,000-10,000 વર્ષથી ચાલતું આવે છે બહેનો. અને બીજું તારા પપ્પા છે એ પુરુષ છે. પુરુષને એવી ઇમોશન ના લાગે, તને લાગી આવે એનો. એટલે તારે મેં કહું દૂર રહેવું. જે પ્રોબ્લેમ હોય ત્યાંથી દૂર રહેવું. ભગવાને બી એવું કહ્યું છે, ત્યાંથી ભાગી જવું કે હવે નહીં જવું કે. પણ દેર ઇઝ નો ગેરંટી. પાછા બોલાવે તો જાય. પણ હમણાં તો એટલું થોડું પાકું થયું છે કે નથી જવું. એથી આગળ શું કહ્યું કે તું ત્યાં જાય અને તારા ભાભી, તારા કાકી અને તારા કાકા તને વડે, એને લીધે તને દુઃખ થાય અને તું ભગવાનની ભક્ત છું તો એનું પેલા તારા કાકાને કાકીને પ્રારબ્ધ લાગે. પ્રારબ્ધ કરીને એ દુખ્યા થઈ જાય. એને દુખ્યા થાય ત્યારે પાછી તને દયા આવે એટલે પાછી તું એની સાથે જાય. એટલે એ હેતુ માટે બી તું ના જાત્યો કે એમને ખોટું પ્રારબ્ધ ના લાગે તારા લીધે. પણ તને આ જે વઢ્યા કે ટોક્યા તો તું એના માટેનો અવળો વિચાર નહીં કરતી કે મારા કાકાને આમ થઈ જાઉં તેમ થઈ જાઉં. પણ એને બદલે તું એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કર કે હે કાકા, હે મહારાજ, જેમ હું સુખી છું સત્સંગે કરીને, એમ મારા કાકાને કાકી બી આ સત્સંગમાં જોડાય તો એ બી સુખિયા થાય, એમને પણ એવો સત્સંગનો જોગ થાય. મેં કહું તમે બી સત્સંગમાં નહોતા આવ્યા ત્યારે આવા દુખિયા હતા એનો. હ્યુમન નેચર, રાઈટ. એટલે એમાંથી પછી વધતું જાય, ઘટે નહીં. રાઈટ. એનો કોઈ અંત નથી એનો. પણ આપણે એવો પોઝિટિવ વિચાર કરવો કે ભગવાન એનું ભલું કરે, ભગવાન એને એવી સદબુદ્ધિ આપે. પછી કાર્તિકભાઈને મેં કહ્યું તમારે ત્યાં ભાઈની પાસે બી ધૂન કરવી. તો એ તો કે હું મંદિરમાં જાઉં છું એ જ નથી ગમતું એને કે તું જૈન થઈને હવે સ્વામિનારાયણ થઈ ગયો કે. મેં કહું ભાઈ સ્વામિનારાયણ થઈને સુખ્યો થયો છું એ નથી દેખાતું.
ના ના, બધા સ્ટબન. સ્વામિનારાયણવાળા બી સ્ટબન. એને ધર્મ સાથે નથી, એને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સાથે છે. જ્યાં સુધી પાકી અક્કલને સમજણ ના આવે ત્યાં સુધી બધા સ્ટબન. પણ કાર્તિકભાઈને કહ્યું, મેં કહ્યું તમારે ધૂન કરવી. ત્યારે કહે છે કે એને ધૂન ગમતી નથી. મેં કહ્યું તમારે ધીરે ધીરે થોડુંક થોડુંક મરમરિંગ કરવું, એની જોડે ઊભા હો બેઠા હતા, સોમનારાયણ 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 એમ કરતાં કરતાં સાંભળશે, પછી ગમતું થશે એનું. ગમતું થશે પછી એ કરશે. ધીઝ આર ધી સ્ટેપ્સ. કે હા એવું કરીશ. પણ કહેવાનો અર્થ શું છે કે આપણને એવો જો ખોટો સંગ મળે તો એ સંગે કરીને આપણી શાંતિ અને આનંદ બી જતો રહે. એટલે આપણે એવા સંગથી દૂર રહેવું, એ ભગવાનનો કહેવાનો આ હેતુ છે. આ 4 પ્રકારના કુસંગીઓથી દૂર શા માટે રહેવાનું? કે એ આપણને સત્સંગમાંથી પાડી નાખે. આ 4 પ્રકારના કુસંગી છે, બહારના છે, આઉટસાઇડ છે, રાઈટ. પણ પછી ભગવાન હવે અંદરના કુસંગની બી વાત કરે છે. જો એથી આગળ વાત આવે છે. એટલે કહે છે કે નાસ્તિકનો સંગ થાય તો કર્મને જ સાચા કરીને પરમેશ્વર એવા જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન તેને ખોટે કરી દેખાડે અને અનાદિ સતશાસ્ત્રના માર્ગ થકી ભ્રષ્ટ કરે. સારા સારા સતશાસ્ત્ર છે એમાંથી પણ ભ્રષ્ટ કરે. માટે ભગવાનની પાસે માગવું છે. એ 4 પ્રકારના માણસનો કોઈ દિવસ સંગ થશો નહીં. પછી ભગવાન આગળ એક વાત કરે છે અને વળી એમ પ્રાર્થના કરવી છે, મહારાજ હવે અંદરના શત્રુઓ આપણા અરિહંત, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, ઈર્ષા, અહંકાર, દેહાભિમાન, એ આદિ જે શત્રુ તે થકી પણ મારી રક્ષા કરજો. આપણા અંતરના શત્રુ થકી પણ રક્ષા માગવાની. અંતરના શત્રુ શું કરે? તો બહારનો જે સત્સંગ હોય એને બી બગાડી નાખે. બહારનો સત્સંગ હોય પણ અંદર જો ગુસ્સો હોય, ક્રોધ હોય, એ ક્રોધે કરીને બહારનો સત્સંગ હોય એને બી દોરી નાખે, બગાડી નાખે. એટલે અંતરના શત્રુથી પણ રક્ષા માગવાની. બહારના શત્રુ હોય તો એ અંદરના સત્સંગને દોડો કરે. અંદર આપણું સારું ચાલતું હોય તો એને બગાડી નાખે. એટલે બેવ તરફથી રક્ષા માગવાની, બહારનો કુસંગ અને અંતરનો કુસંગ. અને પછી તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ તો ત્રીજો એક ખોરીને બતાવ્યો છે. ત્રીજો કુસંગ કયો? અંદરનો કુસંગ એ તો કામ, ક્રોધ, લોભ. સત્સંગની અંદરનો કુસંગ. હા, સત્સંગની અંદરનો કુસંગ કેવો? આપણે નિયમ લીધો હોય કે ભાઈ આપણે દરરોજ 11 માળા કરવી છે અને 11 માળા કરવાની રહી ગઈ, થાકી ગયા, પછી ઘરે માળા કરવા બેસે તો કોઈ હવે હુઈ જાઓ ને, ભગવાન દયાળુ છે, આપણી રક્ષા કરશે, એને બળ ના આપે કે ચાલ હું તારી સાથે હું બી 11 કરું. પણ સત્સંગની અંદરનો કુસંગ, સત્સંગી હોય જ એવું કે એનું ભગવાન બહુ દયાળુ છે, આપણી રક્ષા કરશે, આપણે નિયમ છે એને પાડવાની કંઈ જરૂર નથી, એમ કરીને નિયમ બધા ઢીલા પડી જાય. પણ આપણે આપણો જે નિયમ હોય એને પકડી રાખવાનો. અને રાત્રે સૂતી વખતે જ પ્રાર્થના કરવી એવું નથી એનો. સવારે બી કરવી, બપોરે બી કરવી, જ્યારે બી ટાઈમ મળે ત્યારે કરવી. પછી રાત્રે કદાચ કોઈ કારણસર એકદમ ઊંઘ આવી ગઈ, ઊંઘી ગયા તો મનમાં એવો ધ્રાસકો ના પડે કે આજે પ્રાર્થના નથી થઈ. આપણે તો એડવાન્સમાં પ્રાર્થના કરી દીધેલી છે ભાઈ, સવારે કરી દીધેલી, બપોરે કરી દીધેલી. અને એથી બી આગળ કે છતાંય આપણે ઉઠી જઈએ તો રાત્રે પાછા ઉઠ્યા ત્યારે પ્રાર્થના કરવી, જ્યારે જાગ્યા ત્યાંથી સવાર. પણ દુઃખી નહીં થવાનું. વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગેટ અપસેટ. એ સત્સંગનો કુસંગ. એટલે
આવા બધા કુસંગ થકી મારી રક્ષા કરજો. હે મહારાજ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર, ઈર્ષા અને દેહાભિમાન એ આદિક જે અંતઃશત્રુ તે થકી મારી રક્ષા કરજો. અને નિત્ય તમારા ભક્તનો સમાગમ દેજો. આ ત્રીજી વસ્તુ ભગવાન કહે છે માગવાની. તમારા જે ભક્ત હોય એનો જ સમાગમ દેજો. એક, કુસંગનો ત્યાગ કરવાનો, અને બીજું સત્સંગનું વધારે સોલિડિફાય કરવાનું. એક વસ્તુ છોડવાની, બીજી સારી વસ્તુ પકડવાની. સત્સંગીનો સમાગમ દેજો, તમારા ભક્તોનો સમાગમ દેજો, એ પોઝિટિવ વસ્તુ થઈ ગઈ. પોઝિટિવને પકડવાની, નેગેટિવને છોડવાની. એવી રીતે નિત્યે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે કે એવી નિત્યે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી. અને કુસંગી થકી એના અંતઃશત્રુ થકી નિરંતર ડરતા રહેવું. જો ભગવાન અહીંયા આગળ જે માણસની પ્રકૃતિ છે એ પ્રકૃતિને પણ ઉપયોગમાં લેવાની વાત કરે છે. ડરવાની પ્રકૃતિ હોય, બીક લાગવાની, તો કે જેમ આપણને ભૂતની બીક લાગે છે કે અંધારાની બીક લાગે છે, એમ આ કુસંગીની અને અંતઃશત્રુની પણ બીક લાગવી કે ભાઈ એ મારે ના જોઈએ, એ મને નહીં ગમે. એટલે એનાથી પણ નિરંતર ડરતા રહેવું. હમણાં કોની કોકની કંઈક વાત હતી કે એને બી અંધારું હોય તો બહુ બીક લાગે. હા, આપણે કાલે પેલું જેવા મેં નિરખ્યારે વાંચ્યું હતું ને, પેલા મણિબેન, એવું ને એવું જ અમારા પરેશના વાઈફ છે ને, જીગીશા ને, એને બી કે મને અંધારામાં બીક લાગે કે છે. એટલે હવે એને જોબ ત્યાં મળી કંટકી, એટલે એકલા રહેવાની તને બીક લાગે, એટલે પરેશ કહે છે ભાઈ હું બી જઉં ત્યાં. બાપુને બી બીક લાગે અંધારામાં. બાપુ આમ સુરવીર. અમારે ત્યાં શરૂઆતમાં તો બાપુ નીચે બેઝમેન્ટમાં જવાનું હોય તો હું તો સોજે આવ્યો હોય ને, એટલે લાઇટો ચાલુ કરતાં કરતાં જ નીચે જાય. પણ પછી ઉપર આવે તો લાઇટ બંધ કર્યા વગર ઉપર આવતા રહે. તો મેં કહું આપણે ભાઈ સેવા, આપણે જઈને બંધ કરી આવો. હવે તું હસતો થઈ ગયો, હસવા માંડ્યું તે. કાકા કાકા ચાલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. કેટલા વાગ્યા? 5:30.